जेकर सरकार बनने तो बाद पहली कैबिनेट तो बाद देखिए तो बिल्कुल ये तीसरा विस्तार है जी। तीसरी हलचल है, पर उवें देखिए तो चौथी बार हो रहा। ਜਾਂ ਤਾਂ सरकार ने जिन्हें लाती लोई फिर वह की करूगा कोई, हूँ ਜਾਂ ਤਾਂ सरकार इन्नी बशर्म होगी, पार्टी इन्नी बशर्म होगी कि कर लो जो करना असीं तैनूं नाल रखांगे। की आम आदमी पार्टी चाहुंदी नहीं होनी कि हाँ असीं वजन घटा लीए अपनी सरकार का, बंदियां 'च वध बंदियां नूं मंत्री उहदे वंड के ज़्यादा चंगा लगदा? नहीं, वो एक नवीं तरह की राजनीति है। जे सारियां कुर्सियां भर गईयां फिर MLA आराम नाल निढाल हो के बह जाणगे, हुण किहड़ा आपां मंत्री बनना। हुण वो 2 कुर्सियां 3 कुर्सियां खाली भी उन्होंने काम लाई रखनियां। काम का मतलब ये नहीं कि हल्के की भलाई, सूबे की भलाई, लोक भलाई योजनावां, पंजाब का फिक्र। भलाई तो मतलब काम तो मतलब दिल्ली नूं सलाम। कटारू ਚੱਕ ਦੇ मामले ਦੇ ਵਿੱਚ वीडियो सामने आ गई, वीडियो की जांच हो गई। जांच होने तो बाद राजपाल ने कहता कि हाँ भाई ये की है, इस पर कार्रवाई करो। सरकार सिट बनाती जी, हुण होर की रह गया सिट बनाउण नूं? ये है जे कालियां करतूतां वाले काले कारनामे वाले मंत्री रखने ने, फिर तो मतलब सरकार साफ कहती कि जो करना करो असीं तां ही चलावांगे। जां तां डॉक्टर निज्जर का जाना तय सी ते उन्होंने लग्या कि मैं सरकार चों तां जा रहा, कैबिनेट मंत्री तो जा रहा, घट्टो घट्ट आ मीडिया अदारे नाल जां पंजाब दे लोकां नूं ऐ लगे कि लै भी बोलण वाला बंदा ऐ तां माहौल बना जावां। तुसीं कहने हो कि हाँ निज्जर का काम वधिया नहीं, तो मंत्री लाया किहने सी? फिर मतलब तुहानूं चोण भी नहीं करनी आउंदी। चंडीगढ़ दे विच चल रहे अदारे, चाहे वो पंजाब दे ने है ना, चाहे वो चंडीगढ़ के यूटी के अधीन आउंदे ने, उन्हां दा केंद्रीकरण करना सीधा कारण कि पंजाब की होंद नूं खुरच के रखना है, पंजाब की होंद नूं घटा के रखना है, पंजाब का हक चंडीगढ़ से ना रह जाए। पंजाब यूनीवर्सिटी जिहदे नां तो स्पष्ट है पंजाब यूनीवर्सिटी, तो इसका मतलब पंजाब की यूनीवर्सिटी है। हुण अगले कहंदे कल्ली यूनीवर्सिटी तक सीमित नहीं रहना सी, असीं पंजाब के कालजां चों भी पंजाबी बाहर करांगे। लाजमी विषय वजों पंजाबी नूं बाहर करन दा मतलब पंजाब के 200 कालजां चों पंजाबी नूं बाहर करना। अज 27 सालों बाद भारतीय पहलवान उसे मुहम्मद अली पहलवान के राह ते तुरन लई मजबूर ने। उरे किसी विदेशी मुल्क दे विच नहीं हो रहा, अपने ही मुल्क च अपनी ही सरकारां वल्लों उन्हां नाल इह भेदभाव हो रहा। अपने जिहड़े उन्हां दे परिवारक मैंबर विछड़ जांदे उन्हां दे फुੱਲ पाउणे जांदे, मतलब हड्डियां नूं जल प्रवाह करना है। तो जेकर ये जल प्रवाह करने की रवायत है तो इसका मतलब की हुण वो मरियां हुई हड्डियां बन के रह गए मैडम। सत श्री अकाल, ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंद्र कौर। डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम दे विच अक्सर वड्डियां खबरां ते चर्चा की जाती है। वो वड्डियां खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण, इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर वार दी तरह स्टूडियो विच मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा। जनार्थ जी, सब तो पहला प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट विच उन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत है सर तुहाडा प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट। शुक्रिया जतिंद्र जी, सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीपक जी, डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत वड्डी खबर तो कर लैंदे आ। मान कैबिनेट का विस्तार होण जा रहा है, लगातार तीजी बार ये फेर बदल होण जा रहा है। 2 नवे चेहरे इस दे विच अज शामिल हो रहे हैं। इंद्रबीर निज्जर दे वल्लों अचानक जो अस्तीफा दिता गया निजी कारणों का हवाला दे के, उस तो बाद हुण 2 नवे चेहरे शामिल होने ने, पर उन्हां दे अस्तीफे दे पिछे 2 कारण दसे जा रहे हैं। एक तो जो डॉक्टर हमदर्द दे हक दे विच उन्हां ने आवाज़ चुकी, दूजा कहंदे कि जिहड़ा इन्हां नूं विभाग दिता गया सी उस दे विच वो सफल नहीं हो सके। पर अजिहे विच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू के खिलाफ कार्रवाई करन दी लगातार मंग उठ रही सी, पर कार्रवाई नहीं हुई। कि निज्जर दी विदाई उन्हां नूं बचा गई या फिर कार्रवाई हो सकती है मंत्री ते? बिल्कुल जी, अज जिवें तुसीं कहा कि पंजाब कैबिनेट का विस्तार है जी, लगभग तैयारियां हो गई ने। 11 बजे के करीब सौं चुक समागम होना, बड़ा संखेप समागम है जी। तो उस दे विच बकायदा तौर पर 2 MLA नूं मंत्री बनाया जाना। एक तो लंबी हल्के तो गुरमीत सिंह खुडियां जिन्होंने प्रकाश सिंह बादल नूं हराया सीगा, इस तरह बलकार सिंह होरी जिहड़े करतारपुर हल्के तो आउंदे ने, इन्हां दोवां नूं अज मंत्री बना देना। पर इहदे विचाले ये मंत्री बनने तो पहला ही निज्जर होरां दी खबर आ गई कि उन्होंने डॉक्टर निज्जर ने अस्तीफा दे दिता जी। उन्हों का अस्तीफे ने एक कई तरह की चर्चा छड़ी है। जितों तक तो गल है जतिंदर जी कि ये जेकर सरकार बनने तो बाद पहली कैबिनेट तो बाद देखिए तो बिल्कुल तीसरा विस्तार है जी, तीसरी हलचल है। पर उवें देखिए तो चौथी बार हो रहा।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 5 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਇੱਦਾਂ 5 ਜਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਹੋਰੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਬਲਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਮਤਲਬ 3 ਵਰਤਾ ਤੱਕ ਹੋ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋੜਤਾ 2 ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਜਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 15 ਸੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੇ 15 ਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ 14 ਬਚੇ। 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ 16 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਤੀ ਲੋਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 2 ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਚਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਖਬਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਕੁਰਸੀਆਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਾਹੇ 2 ਖਾਲੀ ਨੇ ਚਾਹੇ 3 ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਜਨ ਘਟਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਫਿਰ MLA ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ 3 ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਮਤਲਬ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਕਿ MLA ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਘਟਾਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰੀ ਤੇ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਲੀ ਬਣਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਹ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਤਕ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪੇ ਦੇ ਜੋ, ਇਸ 'ਚ ਭਲੀ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾਉਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਖਾਸਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ
कि होनी है नहीं होनी, इस रहायशी खेतर च होगी, किहदी शह ते होगी, इत्थे नहीं हो सकती, उत्थे नगर निगम क्लीन चिट दे जांदी है कि हाँ बन दिओ, ते इहदा मतलब किहदी शह ते बनदी है। इधर कहंदे निज्जर कहंदे सी कि गलत तरीके नाल हो रहा है, कुछ इहो जिहे मसले भी ने, कुछ ये पंथक चेहरा भी ने। सो इसलिए ये पिछे कोई ये पहलू तो भी नहीं, सो ये काफ़ी पहलू हो सकते हैं। पर फिलहाल राहत वाली खबर ये है जी कि हाँ गुरमीत खुड्डियां नूं मंत्री बनाया जा रहा, तो गुरमीत खुड्डियां कहंदे कि बेशक कल तय हो गया नाम, बकायदा राजपाल नूं भेजता है, उन्होंने सुनेहा लग गया, तो पर कहते खुड्डियां दा दिल अजे भी धड़कदा कि जदों तक सौं नहीं चुक लेंदे तद तक गारंटी नहीं। जदों पहलां 10 मंत्री बनाए, मुख मंत्री भगवंत मान दे मुख मंत्री बनदियां ही तदों 10 च भी खुड्डियां दा नां सी, पर अचानक बाहर हो गया। जदों दूई बार 5 बनाए तां भी खुड्डियां दा नां सी, जदों बलवीर उन्होंने लियांदा तद भी चर्चा चली सी, ते खुड्डियां नहीं कहते कि हर बार नां तां आ जांदा, हर बार रह जाता है, इसलिए एक्सी चाहे ना राजपाल तक भी चला गया तो भी जब तक सौं नहीं चुकते तब तक दिल धड़कदा है। दूसरे पासे बलकार सिंह होरी करतारपुर हल्के तो आउंदे ने, ASI तो लैके DSP के रैंक तक गए उत्थों, तो उस तो बाद फिर सरगम सियासत च आए तो बड़े मार्जिन जिते, तो हाल ही जड़ियाँ जिमनी चोण हुई रिंकू वाली, उस च बेशक रणनीति केजरीवाल राघव चड्डा भगवंत मान की टीम ने घड़ी होवे, पर उस रणनीति के उत्ते काम करन च जेकर किसी ने वधिया रोल निभाया कहते बलकार होरां ने निभाया, तो इन्हां दे हल्के चों सब तो वध रिंकू लीड लैके निकल के 13,000 तो वध दी लीड इहदे हल्के च सी, सो उहदा नाम है कहते। सो इसलिए जी 2 मंत्री बन रहे हैं, एक जा रहा, पर पंजाब अज भी सवाल पुछदा कि भाई कटारू चक दा की करना है। सो इसलिए उस मसले ते सरकार बदखोही इकट्ठी कर रही है, बदनामी इकट्ठी कर रही है, अजिहे मसले ते सख्त फैसला लैण दी लोड़ सी, पर अफसोस जिहो जी मतलब कि उसनूं बचाउण दी जे कवायद है तो सरकार ਲਈ पार्टी ਲਈ नुकसानदायक हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल दीप जी, सरकार ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ? जी कारण स्पष्ट है कि चंडीगढ़ का केंद्रीकरण करना है। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ है ना, चाहे वो चंडीगढ़ के यूटी के अधीन आउंदे ने, उन्हां दा केंद्रीकरण करना है। सीधा कारण है कि पंजाब की होंद नूं खुरच के रखना है, पंजाब की होंद नूं घटा के रखना है, पंजाब का हक चंडीगढ़ ते ना रह जाए। पंजाब यूनीवर्सिटी जिहदे नां तो स्पष्ट है पंजाब यूनीवर्सिटी, तो यह मतलब पंजाब की यूनीवर्सिटी है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ स्थित है, तो तुसीं कहंदे हो कि इहदे विच हुण जिहड़े ने ग्रैजुएशन के कोर्स करने आ, ग्रैजुएशन की पढ़ाई करनी है, वो पंजाबी लाजमी विशा नहीं पढ़ूगा। पिछले दिनों पंजाब की यूनीवर्सिटी च पहला भी एडमिशनां नूं लैके दाखिले नूं लैके जां RSS के एक बंदे नूं लाया जदों इन्हां ने इत्थे है ना वाइस चांसलर उहनूं लैके सवाल हुंदे रहे। तो ये सब के दरम्यान चंडीगढ़ दे विचों जदों दूरदर्शन चों पंजाबी दा बुलेटिन बाहर करना, फिर आकाशवाणी तो बाहर करना, दिल्ली दे आकाशवाणी तो बाहर करना, वो सारे कारण बने। फिर इत्थे दी भाषा नूं लैके सवाल बनिया, वो तो साफ हुंदा जा रहा सी कि चंडीगढ़ चों पंजाब ते पंजाबी नूं बाहर कीता जा रहा। वो च कुछ नलायकीआं साडीआं सरकारां दी भी रहीआं कि इत्थों अपने सरकारी दफ्तर चक के मोहाली लै गए हैं। चंडीगढ़ ते अपना हक जताउण दी बजाय असीं न्यू चंडीगढ़ के नां ते एक होर चंडीगढ़ उसार लिया। सो असीं अपना हक तो आप भी गवाउंदे जा रहे, साडी नलायकी भी है साडी सियासत दी। उन्हां ने कित्थे लड़ना सी, उत्थे लोकां नूं बोलना पै रिहा। पर हुण इहदा मतलब ये साफ है कि हुण अगले कहंदे कल्ली यूनीवर्सिटी तक सीमित नहीं रहना सी, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਚੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ना पंजाब के अकाली कुसकण, ना पंजाब के कांग्रेसी कुसकण, ना BJP नूं तां लोड़ ही नहीं बोलण दी, वो तां दिल्ली कनी देख के छिक भी पुछ के मारते हैं, तो ना हुण आप वाले कुसकण, क्योंकि इन्हों अपने मसलियां दी, अपनी कुर्सियां दी, केजरीवाल नूं अपना डर पिया, उन्हें पंजाब दे लई किहने बोलना। सो इसलिए हो सकता कोई ट्वीट आ जाए, हो सकता कोई चिट्ठी आ जाए। अकाली दल नूं कदे पाणियां दा हेज हुण बहुत जागदा है ना, हुण अकाली दल नूं पंजाबी दा फिकर भी खासा जागूगा, चिट्ठियां चुट्ठियां आ जाणगीआं उन्हां दी, हो सकता बयान भी आ गए कुछ दे। सो जो सत्ता तो बाहर ने फिर यादां भी आउंदियां ने, पर जो सत्ता च हुंदे ने तां इहदे लई कोई कोशिश नहीं हुई।
ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੱਕਾ ਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਸਭਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਜੇ ਮੰਨਫੀ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੀਬੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਕ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ। ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਰੋਮ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡਲ ਨਦੀ 'ਚ ਸੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਕਾਹਦੇ ਮੈਡਲ? ਅੱਜ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ। ਤੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ? ਗੰਗਾ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਨਖਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਡਲ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਗਏ ਨੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਿੱਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਤਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੀਡਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜੇ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਬਹਾਉਣ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣੇ ਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇਤਰੀਆਂ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰੀ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਡਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਚੋਲੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਭਗਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੰਤਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸੰਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਗੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਸਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 87 FIR ਹੋਣ ਜੀ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹ ਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਸੰਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਿਓ ਸੰਮੇਲਨ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਲਾਈਵ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਉਹਦੇ ਪਰੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਪਰੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾ ਖੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ 3 ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਧੀਆਂ, ਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਪੀੜਦਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰੇ, ਮੁਰਝਾਏ ਚਿਹਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਥੱਕੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਥੱਕਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਵਿਆਰ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਪੀੜਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ IT ਸੈੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕਢਾਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆਤੀ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਤੱਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਤੱਥ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਫੋਟੋ ਫੇਕ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੀੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਕਿ ਫੇਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਰਵਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਜੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਕੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਵਾਦ, ਧਰਮਵਾਦ ਉਹ ਵੀ ਆੜੇ ਆਇਆ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ।
3 ਬੱਚੇ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਹੈ, 16 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਡਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਏ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 9 ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੋ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੀੜਦਾਇਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਣਾਅ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਣਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਜੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਤੰਬਾਕੂ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ 739 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 19% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 12% ਤੇ ਆ ਗਈ। 6.5% ਉਹ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਾਰਥਲ ਜੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।